The Directorate of Estates is not a statutory authority. Now, let's kindly come But please concentrate on the fundamental right of the officers of the ED with whom or qua whom the offense has been committed. on that. I have made my. Otherwise, you will miss the point, both. You are right. If On you that- only concentrate on ED and forget the second petition, Correct. which is preferred by the individual officers Right. who are the victim of that offense, That is Robin. you will be in difficulty, I'm telling you. That's Malas. I'm not arguing. If you argue ED, and don't argue the individuals who are the petitioners in the other petitions, Right. then I was probably not- you that may is miss not- the point. That is what we are That's alerting being you. argued by someone else, Malas. I'm not arguing. Whosoever is arguing, we are telling you. Yes. What is it saying? Now, whosoever is arguing, otherwise, But in the first petition also, petitioner number 2 is the deputy director. he was not there on the spot. Personally, That is what Mr. Sibal has he is said. an accused in the FIR registered by them. I saw that. He is an accused. Yes. No. Then he is a better case because if he is not there according to In Mr. in Sibal, both the and petition. while he is sitting in Delhi and he is made an accused for something, Accused in what? you want that if the CM barges in and CM commits any offense, the ED will inform the state government, which is headed by the CM. CM. If the chief minister barges in, commits an offense, obstructs the ED, That's your the lordship. ED what is required to do according to your submission is that Malas, may I? ED will inform the state government whose chief minister has barged in. That is your argument. We have understood. We have understood your argument. Lordships are getting upset for no reason. No, I am not. Now, let me explain. We are just trying to explain you No, no, that no. we have understood it. No, your lordships haven't. Because your lordships Then are now please- saying, please- you're assuming that the CM has committed offences. No, we have not. You are, Malas. That is the fact. Well, how is it the fact? It's an allegation. That is allegation. So don't say it's a fact, Malas. Yes, you are right. It's That's all I'm saying, Malas. There's nothing more. Once your lordship These are the- once or twice, don't mistake us, Mr. Sibal. it's an allegation. And allegation on us. No, it's an allegation by them against the chief minister. Yes, that is the Not a allegation. fact. And that is Which is published every because of week that in the allegation, we television. are here, all of us The are. honorable chief minister comes on the media and say that yes, I have collected every evidence which is gathered by the It is not a fact, is what I'm saying. It's an allegation. Yes, it's an Right? allegation. So you can't assume that. Allegation is always based on some facts. If there are no facts, there is no That is allegation. to be investigated. There has to be some factual foundation That is to- for every allegation. That is to be investigated. Yes, and that Correct. is what they are praying for. For CBI to investigate. Whatever agent, No, that's that the is point. their prayer. The point I'm making is 66(2) doesn't allow them to do that. Yes, please. We are just trying to That's fine. apprise you what we have gathered from your argument. মানে ওনারা বুঝে গেছেন যে কি বলতে চাইছেন কপিল সিব্বল, কিন্তু সেটা যে কতটা বাস্তবসম্মত সেটা নিয়ে উনি প্রশ্ন তুলছেন বা আকার ইঙ্গিত করছেন। তবে ফাইনালি কি অর্ডারটা করেন বিচারপতি বা বিচারপতিদ্বয় বা এই বেঞ্চ, সেটা দেখার। তবে দর্শক, আজকে হিয়ারিং অনেকটা হয়েছে, এখনও চলছে। যেটুকু বুঝতে পারছি দিদির কপালে শনি আছে, মানে সিবিআই এনকোয়ারির অর্ডার এই বেঞ্চ করবে সেই যে সম্ভাবনা সেটাই কিন্তু বেশি লাগছে। কপিল সিব্বল যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে দুটো ম্যাটার, একটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি ওখানে আর্থিক দুর্নীতির মানে মামলা তা তদন্ত করতে গেছে, আর ওখানে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে যারা ওখানে গিয়েছিলেন তাদেরকে বাধা, হেনস্থা ইত্যাদি। বুঝছেন, দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে যে কারণে যাওয়া, আর একটা হচ্ছে ওই কারণে গিয়ে হেনস্থার শিকার হওয়া বা বাধার সম্মুখীন হওয়া। দুটো ম্যাটার। আর্থিক দুর্নীতির মামলা সেটা যেমন হয় পিএমএলএ অ্যাক্ট অনুযায়ী যেমন হয় সেটা একটা, আর বাধার মুখোমুখি হওয়াতে একটা বিষয় হয়েছে, সব নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে
ইডির যেটা মানে দাবি আর কি ইডি অফিসারদের, যে ওই যে বাধার সম্মুখীন এবং হেনস্থা করা তার তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। তো সেই জন্যে ইডির তরফ থেকেই কোর্টে যাওয়া, যাতে করে এটাতে সিবিআই এনকোয়ারির অর্ডারটা হয়। তো এখন কপিল সিব্বলরা ওই মানে মৌলিক অধিকার, মানুষের অধিকার এই সব বলে টলে সংবিধানের সব ধারাটারা উল্লেখ করে যেটা গোলানোর চেষ্টা করছেন, যে মানে এই যে ব্যাপারটা হয়েছে এটা যেন কোনো ম্যাটারই করে না, মানে এরকম ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী যে ওইভাবে করেছেন সেদিন, যেন এটা কোনো ম্যাটারই না, এটা একটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, যদি অন্যায় হয়, অফেন্স হয়, তদন্তের ব্যাপার হয়, তো তাহলে রাজ্যের পুলিশকে বলতে হবে, কেন সিবিআই, কেন কেন্দ্রে? রাজ্যের পুলিশ এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে রাজ্যের বিষয়, স্টেট সাবজেক্ট। সুতরাং তাদেরকে বলতে হবে, তাদের মাধ্যমে করতে হবে। মানে সিবিআই না, যদি তদন্ত করতে হয় তো পুলিশকে দিয়ে করাতে হবে। এটা হচ্ছে কপিল সিব্বলের মানে উদ্দেশ্য। উনি যে সব সাবমিশন করছেন এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। তো বিচারপতি তাই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে উনি কী বলতে চাইছেন, তো সেই জন্যই বারবার বলা। কিন্তু তিনিও বারবার স্মরণ করে দিয়েছেন, শুধু ইডি 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 করছেন। যখন এদিক থেকে আপনারা বলছেন ফান্ডামেন্টাল রাইট, তো ওদিক থেকেও তো ওই ব্যাপারটাও থাকতে পারে, শুধু এদিকটা বলে যাচ্ছেন। আর অফেন্সটা মানে দুরকম, সেটা তো ভাবতে হবে। আর যেটা বোঝালেন যে মানে কপিল সিব্বল যেটা বলতে চাইছেন, যে তার মানে আপনি বলছেন যে যদি এইরকম কিছু ঘটনা ঘটে কোথাও, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তো সেখানে তার মানে ওই সেই রাজ্যের পুলিশকেই ইনফর্ম করতে হবে, তাকেই বলতে হবে। মানে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং যিনি পুলিশের মাথায় বসে রয়েছেন, সেই পুলিশকে বলতে হবে তদন্ত করার জন্য, সেই পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে। এটা আপনার বক্তব্য, তো বুঝে গেছে। এটা মানে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র যেটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু যখন উনি ওই কথাটা বললেন তখন কপিল সিব্বল কি বললেন শুনলেন তো? তার মানে ধরে নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মানে অপরাধী। তখন বললেন না, অপরাধী ধরছি কোথায়? আপনি যেটা বলছেন সেটার ব্যাখ্যা, সেটা মানে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। কারণ আপনি তো বলছেন যে এখানে কেন রাজ্য পুলিশ কেন না? আসলে লম্বা একটা হিয়ারিং হয়েছে দর্শক, এখানে সবটা আপনাদেরকে আমি শোনাতে পারিনি, আমি যেহেতু নিজে শুনেছি কথাটা বলছি। মানে কপিল সিব্বলের বক্তব্য যে যদি এটা অফেন্স হয়ে থাকে, অন্যায় হয়ে থাকে, তার তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। সেই তদন্ত মানে স্টেট সাবজেক্ট হচ্ছে রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টা, মানে ওই মানে স্টেট সাবজেক্ট হচ্ছে ওই মানে রাজ্যের যে মানে আইন শৃঙ্খলার যে বিষয়টা, ওটা স্টেটের, তারা করবে। সুতরাং সেখানে বলতে হবে কেন সিবিআই বা এই ধরনের বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কপিল সিব্বলের বক্তব্য। তো সেটাই আর কি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ বা উনি নিজে পাশে যিনি বসে আছেন, ওনারও আমি দেখছিলাম কমেন্ট উনি করছিলেন। তো ওনাদের বক্তব্য, যে ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনা, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার পুলিশের উপরে ভরসা করে তাকে ইনফর্ম করতে হবে, তার পুলিশ তদন্ত করবে। মানে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন তুলছেন, কংক্রিট একটা অর্ডার সেটা তো না। কিন্তু আমি যেটা শুরুতে বললাম দর্শক, যে যা বুঝছি বেঞ্চের মতিগতি, সিবিআই এনকোয়ারির অর্ডার কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখবেন দেবে এই বেঞ্চ। আজকে কপিল সিব্বল, কল্যাণ ব্যানার্জিও সওয়াল করেছেন। তিনি আর বলেছেন, তাকে বলা হয়েছে যে আপনারা যেরকম কথা বলছেন, ধরুন আপনারা পরে ক্ষমতায় এলেন, তর্কের খাতিরে বলেছেন 29, 31, 32 এরকম সালে, তখন আপনাদের এই অবস্থান থাকবে তো, যে কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এলে সেই ক্ষেত্রে সেই রাজ্যেরই পুলিশ তদন্ত করবে, এই অবস্থান রাখবেন তো যখন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন? তার মানে এটুকু দর্শক নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে, যে তার মানে এটাকে কিভাবে ধরে নিয়েছেন এই বিচারপতিরা। ওনারা মাইন্ডসেট করিয়ে নিয়েছেন যে এটা কী হয়েছে, শুধু ওনারা একটা আর্গুমেন্ট করছেন, সাবমিশন করছেন, সেটা করতে দিতে হবে, সেটা অধিকারের মধ্যে পড়ে, সেই জন্য শুনছেন। তাও বলবো সময় নষ্ট হচ্ছে জাস্ট। কিন্তু ওনারা বুঝে গেছেন যে ব্যাপারটা কী হয়েছে, এবং প্রথম দিনই বলেছিলেন যে খুব সিরিয়াস ম্যাটার, এটাকে অ্যালাউ করলে গোটা দেশ জুড়ে একটা অরাজকতা তৈরি হয়ে যায়। ফলে এটা চেক করতে হবে, এক্সামিন করতে হবে। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র সেদিনই বলেছিলেন প্রথম হিয়ারিংয়ে, নিশ্চয়ই হয়তো আপনাদের অনেকেরই মনে আছে। ফলে ওনারা বুঝে গেছেন, এখন শুধু ওনারা কতটা খেলতে চাইছেন সেটা হয়তো শুনতে চাইছেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে যেটা বলছেন এত বোকা ভাববেন না সকলকে, সেটা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আকার ইঙ্গিতে। কিন্তু সবটা হচ্ছে অবজারভেশন, কমেন্ট, কিন্তু আমরা ফাইনাল অর্ডার দেখতে চাই। এবং তখন কল্যাণ ব্যানার্জি বলেছেন, যখন এই কথা বলা হয়েছে, তখন উনি বলেছেন যে আইন সবার জন্য সমান, তখন বিচারপতিরা বলেছেন হ্যাঁ অবশ্যই আইন সবার জন্য সমান।
আইন সবার জন্যই সব সমান, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে না। অ্যাকচুয়ালি ওই টোনের মাধ্যমে কার্যত ঠিক টোকাটা দিয়েছেন বিচারপতিরা। আর সেই সঙ্গে আরেকটা কথা উঠে এসছে, আইন সবার জন্য সমান। আর এই মৌলিক অধিকার এই যে এত কথা বলছেন, যত মৌলিক অধিকার, মুখ্যমন্ত্রীর কথা যেটা বলার চেষ্টা হচ্ছে, এই অধিকার কিন্তু আরও অন্যদেরও আছে। মানে ইডির যারা অফিসার তাদেরও কিন্তু মৌলিক অধিকার আছে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। মানে দর্শক যা হিয়ারিং পর্ব দেখছি, মানে ঠুকে ঠুকে যাচ্ছেন বিচারপতিরা, কপিল সিব্বলরা বলে যাচ্ছেন। কপিল সিব্বল তো খুব আবার মানে যেন মনে হচ্ছে উনিই বিচারপতি, এমন ভাব দেখাচ্ছেন কপিল সিব্বল, এমন ভাব দেখাচ্ছেন। তখন ওনারাও ধরলেন যে আমাদেরকে এরকম করবেন না। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র উনিও ধরলেন। আসলে এদের তো কোনো যুক্তি নেই। যেমন টিএমসির হয় আর কি, আনাড়িপনা, সব ওখানেও আনাড়িপনা চলছে। এতদিনের একজন আইনজীবী যেভাবে উনি এটা নিয়ে সওয়াল করছেন, আচ্ছা চোখের সামনে যিনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন, এখন বলছেন ওটা অ্যালিগেশন, ওটা ফ্যাক্ট না, ওটা অ্যালিগেশন। আরে নিজেই তো স্বীকার করেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে আমি সব নিয়ে চলে এসেছি। আমি দর্শক এটা অনেকবার শুনেছি, আজকে শোনাবো না, আমার আর শুনতে ইচ্ছে করে না, মানে গলাটাই এমন আর কি। যাই হোক, শুধু গলা না, মানে এমন অঙ্গভঙ্গি সত্যি আমারও খুব বিরক্ত লাগে। আমি মাঝে মধ্যে শোনাই আপনাদেরকে। তো নিজে স্বীকার করেছেন, মিডিয়ার সামনে বলা আমি সব নিয়ে চলে এসেছি, এখনও কপিল সিব্বল সওয়াল করছেন ওটা অ্যালিগেশন, ওটা ফ্যাক্ট না। মানে আইনজীবী মানেই যে যা খুশি বলবেন, যা খুশি চলে যাবে। তবে যারা আছেন বেঞ্চে তারা কিন্তু সহজে ছাড়বেন না, এটুকু পরিষ্কার। আমার মনে হয় আজকের মধ্যে আবার তো ইডির তরফ থেকেও সওয়াল শোনা হবে, তো আজকের মধ্যে হিয়ারিং পর্ব সম্পন্ন হবে কিনা জানি না। তবে যেদিনই সম্পন্ন হোক, আমি কোথাও আমার এই হিয়ারিং পর্ব দেখে মনে হয়েছে এই কেসে সিবিআই এনকোয়ারির অর্ডারটা জাস্ট সময়ের অপেক্ষা, আমার কিন্তু কথা মনে হয়েছে। দর্শক বলবেন আপনাদের কি ধারণা, অবশ্যই বলবেন যা বলার, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।